بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے سے لے کر جوانی تک کے واقعات پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں، اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادات تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتیوں میں بیچ دیتی تھی۔ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بنی سعد کی عورتوں کی ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ وہ سیراب ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ دودھ سے تڑپتا، روتا بلبلاتا رہتا۔ ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے۔ ایک اونٹ بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو ہمارے پاس ایک خچر تھی جو نہایت ہی کمزور تھی۔ میرے حامی بھی اس خچر سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی، سنتی یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ بچے کی یتیم ہونے کی سبب زیادہ انعام ملنے کی امید نہ تھی۔ اور ادھر حضرت دائی حلیمہ بھی باقی عورتوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گئیں، مگر کسی نے بھی حضرت دائی حلیمہ کو اپنا بچہ نہ دیا، کیونکہ حضرت دائی حلیمہ کی حالت بھی اس وقت بہت نازک تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت دائی حلیمہ نے ہی تو کرنی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا، یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی واپس جاؤں، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی اپنے ساتھ لے چلتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ جیسا تمہیں منظور ہو۔ اس طرح حضرت آمینہ نے اپنا لخت جگر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا، اور دائی حلیمہ جو پہلے غریب تھی، اب وہ دائی حلیمہ بھی امیر ہو چکی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی دائی حلیمہ کے مکان میں پہنچے، دائی حلیمہ کا اپنا بیان ہے کہ ساری کی ساری عورتیں میرے گھر میں آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اتنی بہار تھی کہ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں جو کبھی دودھ نہ دیتی تھیں، اتنا زیادہ دودھ میں نے دویا کہ لوگ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تو اپنی بکریوں کو کون سا چارہ ڈالتی ہے، ہمارے ہاں تو دودھ نہیں۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے پورے قبیلے میں دودھ تقسیم کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اتنی برکت تھی کہ میرے گھر سے دودھ ختم نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ کا شوہر رحمت للعالمین کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ، تم بہت ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واقعی ہی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اس کے بعد ہم رحمت للعالمین کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو اس قدر کمزور تھا وہ تیز چلنے لگا۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں
सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे हुए होते। अलगर्ज हजरत दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदात 2 साल तक देखती रहीं, यहां तक कि वो 2 साल पूरे हो गए। मैंने अपना दूध छुराया। आपकी तंदुरुस्ती और नशोनुमाई का हाल मेरे बच्चों से इतना अच्छा था, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल में बहुत अच्छे मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमतुल लिल आलमीन को उनकी वालदा के पास लाए। उन्होंने हस्बे तौफीक हमको इनामों व अकराम से नवासा। हजरत दाई हलीमा कहती हैं कि दस्तूर के मुताबिक अब रहमतुल लिल आलमीन को हम अपने पास रखने का हक नहीं रखते थे, मगर आपकी बरक़ात और नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हम आपको जुदा नहीं करना चाहते थे। अजीब इत्तफाक, इसी साल मक्का मोज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चनाचा हमने वबाई बीमारी का बहाना बनाकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रज़ामंद कर लिया और फिर रहमतुल लिल आलमीन को वापस अपने घर लाए, और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों का बन गया। हजरत दाई हलीमा कहती है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे दोस्त भाई बहन दिन में नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर न जाने कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने के लिए जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि मैं भी अपने बाकी बहन भाइयों की तरह उनके साथ जाऊंगा। हजरत दाई हलीमा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इसरार करने पर मैंने आपको मना न किया, और बिला आखिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी। आप रोज़ाना हजरत हलीमा की बकरियां चराने के लिए तशरीफ़ ले जाते। एक दिन मामूल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई और बहन के साथ बकरियां चराने के लिए तशरीफ़ ले गए। हजरत हलीमा की एक फरंद जिनका नाम जुमरा है, दौड़ते हामते कांपते हुए अपने घर में आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को चाक किया और उसी हालत में उनको छोड़कर मैं भाग आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शोहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफ उनके चेहरे से रवा है। हजरत दाई हलीमा ने इंतहाई प्यार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए, मुझे लिटाकर मेरे सीने को चाक किया। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, मुझे ज्यादा जर्रा बराबर भी तकलीफ न हुई, और फिर वो मेरे सीने को सीकर वापस चले गए। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शोहर दोनों बेहद घबराए। शोहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है, इनके ऊपर शायद किसी आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास वापस छोड़ आओ। उसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का आई। उसके बाद हजरत हलीमा के दिल में कोई खौफ सा बैठ गया था कि हम इस छोटे से बच्चे की अब हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हजरत हलीमा जब मक्का पहुंची तो आपकी वालदा माजदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर वापस ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। फिर हजरत हलीमा ने शिकम चाक करने का वाकया बयान किया। हजरत बीबी आमिना ने फरमाया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूज़े नजर पर कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अयाम हमल और वक़्त विलादत के हैरत अंगेज वाकयात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमिन किया। फिर हजरत हलीमा आपको अपनी वालदा माजदा के सुपुर्द करके अपने गांव वापस चली गई। इसी वाकया का जिक्र करते हुए हजरत मौलाना शाह अब्दुल हजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने
سورہ عالم نشرح کی تفسیر میں فرمایا کہ 4 مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ کو چاک کیا گیا، اس میں نور اور رحمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسعوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ام ایمن جو کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے اول کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ و برکت اللہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرورش پاتے رہے، مگر اب ایک نئی مشکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی تھی، اور وہ تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا ننیال بنو عدی بن نجار رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھی۔ ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور پھر انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ والد ماجد کا سایہ ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے آپ کو انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ پالا۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل جا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور اپنے ساتھ ہی آپ کا بستر بچھاتے، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے یا کسی قسم کا دھوکہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی تھی کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ کچھ بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں سے فریاد کرتے ہیں، مگر ایک حزین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نسل میں سے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور دعا کی درخواست کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کئی سال سے بارش نہیں ہوئی اور ابھی تو گھاس چرنے کے لیے بھی نہیں رہی اور پورے کے پورے مکہ میں قحط پڑ گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے، اور دعا کے درمیان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک دم چاروں طرف سے بارش ہونا شروع ہو گئی، اور اس طرح بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मोजज़ात शुरू हो गए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो उस वक़्त अबू तालब तजारत की गरज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालब चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत वालिहाना मोहब्बत करते थे, इसलिए आपको भी इस सफ़र में अपने हमरा ले गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल ही 3 बार तिजारत का सफ़र फरमाया। दूसरी मरतबा मुल्क शाम गए और एक बार यमन तशरीफ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र था और इसी सफ़र के दौरान बसरा में एक असाई राहब के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ। उसने तुरैत और अंजील में बयान की गई आखिर ज़मान नबी की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ आपके काफरे वालों की दावत की। और वो बहीरा राहब अबू तालब से कहने लगा, ये सारे जहान के सरदार रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के रसूल हैं, जिनको खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर व हजर इनको सजदा करते हैं और अबरहा भी इन पर साया किए हुए हैं। उस असाई राहब ने जो अपनी तुरैत और अंजील में आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां पड़ी हुई थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी दरख्त के नीचे आकर बैठना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादलों का साया करना और शजर और हजर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना, ये देखते ही वो राहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा हो गया। और उसके बाद उसने जनाब हजरत अबू तालिब से कहा कि यहूदी इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यहूदी पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में पढ़ चुके थे। जब अबू तालिब को ये सारे मामले का इल्म हुआ तो अबू तालिब को खतरा महसूस होने लगा। चनाचा उन्होंने वही अपनी तिजारत का माल फरोख्त किया और बहुत जल्द हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का मुकरमा वापस आ गए। बहीरा राहब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफर का कुछ तोशा भी दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल हो गई तो आपकी अमानत और सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंचने लगा। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक बहुत ही मालदार औरत थी। उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था। उनको जरूरत थी कि कोई ईमानदार आदमी मिल जाए तो वो उनके साथ अपनी तिजारत का सामान मुल्क शाम भेजे। चनाचा उनकी नजर के इंतखाब ने इस काम के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया कि आप मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आपकी अमानत और दयानतदानी के बिना पर आपको दुगना दूंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और उनका तिजारत मालो सामान लेकर मुल्क शाम रवाना हुए। इस सफर में हजरत खतीजा ने अपने एक गुलाम मैसरा को भी आपके साथ रवाना किया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाजार में पहुंचे तो वहां के नस्तूरा राहब की खानका के करीब ठहरे। नस्तूरा राहब मैसरा को बहुत पहले से जानता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मैसरा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े। मैसरा ने जवाब दिया, ये मक्का के रहने वाले हैं, खानदाने बनु हाशम के चश्मो चराग हैं। इनका इसमें नामी मोहम्मद और लकब अमीन है। नस्तूरा राहब ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी भी कोई नहीं बैठा, इसलिए मुझे यकीन है कि नबी आखिर ज़मां यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो हमने तुरैत और अंजील में पढ़ी थी वो सब मैं इनमें देख रहा हूं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी ऐलान नबूवत का ऐलान करते, तो मैं इनकी भरपूर मदद करता, पूरी जान निसारी के साथ इनकी खिदमत करता और अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ए मैसरा, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खबरदार, एक लम्हे के लिए भी तुम इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस और अकीदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना,
क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको खातमुल अंबिया होने का शरफ दिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत ही जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके मक्का मुकरमा वापस आ गए। जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल हुआ तो हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बालाई खाने में बैठी हुई थी और काफिले की मुंतजिर थी। जब उनकी नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि दो फरिश्ते आपके सर के ऊपर धूप से साया किए हुए हैं। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कल्ब में इस नूरानी मंजर का एक ऐसा असर हुआ कि फितरत अकीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवा देखती रहीं। फिर अपने गुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिनों के बारे में इसका जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि पूरे सफर में यही देखता रहा कि इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब बातों का मुशाहदा भी किया। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत और मोहब्बत का जिक्र किया। ये सुनकर हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात देख चुकी थीं और दिल में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगी। ये हुए हैं हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला इंतहाई शरीफ अफ़त मआब खतून थी। अहले मक्का उनकी पाकदामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे। उनकी उम्र 40 बरस हो चुकी थी। उनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा नामी शख्स से हुआ था। उनसे दो लड़के हिंदा बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला की इंतकाल के बाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आयद मखजूमी से किया। उनसे भी उनकी दो औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़का हिंदा बिन अतीक। हजरत खतीजा की दूसरे शोहर अतीक का इंतकाल भी हो चुका था। बड़े बड़े सरदार कुरैश उनके साथ अकद निकाह की ख्वाहिश रखते थे क्योंकि उन्होंने सबके पैगामों को ठुकरा दिया, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात देख चुकी थी और दिल ही दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तीसरा निकाह करने का इरादा कर चुकी थी और खुद ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी हजरत सफिया को बुलाया, जो कि उनके भाई अवाम बिन खवैलद की बीवी थी। उनसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ज़ाती हालात के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के जरिए खुद ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मुहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की वजह हजरत खतीजा ने, जो खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की, वो खुद उनके अल्फाज लिखती हैं, यानी कि मैंने आपके अच्छे इखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चाचा अबू तालब और खानदान के दूसरे बड़े बुजुर्गों के सामने पेश किया। हजरत खतीजा जैसी पाक दामन और शरीफ अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को भला कौन मना कर सकता था। तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बरों ने इस रिश्ते को मंजूर किया और निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू तालब वगैरह और अपने चचाओं और खानदान के दूसरे अफराद को साथ लेकर हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। और अलगरज हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रहीं। उनकी जिंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। हजरत खतीजा ने अपनी सारी दौलत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी। ये तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर निकाह तक के
تمام واقعات۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔